تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت ریاست کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی تقریر میں اراضی حصول کے سلسلے میں کسانوں کو ماضی میں درپیش چیلنجز کی یاد دہانی کروائی اور مولانا ساگر اراضی حصول کے دوران کسانوں پر ہوئے حملوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کسانوں کو پہلے فی ایکڑ 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا گیا تھا، لیکن ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے اس معاوضے کو بڑھا کر 10 تا 12 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوڑنگل میں صنعتوں کے قیام کے لیے اراضی کے حصول کے دوران 20 لاکھ فی ایکڑ معاوضے کا اعلان کیا گیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ اندرا مکانات اور 150 گز کے پلاٹس کے ساتھ کسانوں کو بہتر مدد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے اور کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت ریاست کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ چیف منسٹر نے انکشاف کیا کہ ایک سال میں 2.2 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کیا گیا ہے۔ انفوسس اور وپرو جیسی کمپنیاں ریاست میں پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ موسی ندی کی بحالی کے منصوبے، میٹرو کی توسیع اور آؤٹر رنگ روڈ جیسے منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے وضاحت کی ہے کہ ان کے تمام اقدامات کا مقصد ماضی میں لوگوں کو درپیش مشکلات کو سمجھنا، مقامی ضروریات کے مطابق کام کرنا اور سب کے تعاون سے ریاست کو آگے لے جانا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ اسمبلی میں کئی عوامی مسائل اٹھائے۔ تصرف بل پر تقریر کے دوران قائد مخانہ نے اسمبلی میں ہی روزہ کشائی کی۔ تلنگانہ اسمبلی میں مسلسل 5ویں دن بجٹ پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے کئی عوامی مسائل اٹھائے گئے۔ دریں اثنا انہوں نے تصرف بل پر بھی مباحثے میں حصہ لیا اور 1 گھنٹہ طویل تقریر کی۔ اس دوران انہیں اور ان کے ساتھی مجلسی ارکان اسمبلی کو ایوان میں ہی روزہ کھولنا پڑا۔ دوران تقریر افطار کا وقت ہونے پر کرسی صدارت سے اجازت کے بعد چند سیکنڈز کا وقفہ لیتے ہوئے قائد مجلس نے پانی سے روزہ کھولا۔ انہوں نے حکومت کی مالیاتی پالیسیوں اور ترقیاتی ترجیحات پر کئی سوالات اٹھائے۔ شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے پرانے شہر کا دورہ کرتے ہوئے جمعۃ الوداع کے موقع پر کیے گئے صیانتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ شب قدر کے موقع پر اور جمعۃ الوداع کے پیش نظر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے پرانے شہر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جمعۃ الوداع کے پیش نظر کیے گئے صیانتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ساؤتھ زون کی ڈی سی پی سنیہا مہرا و دیگر پولیس اہلکار موجود تھے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سی وی آنند نے بتایا کہ جمعۃ الوداع کے پیش نظر سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پولیس پکٹس بھی لگائے گئے ہیں اور ریپڈ ایکشن فورس کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید الفطر کی پیشگی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ نندیال میں بھیک مانگنے کو لے کر خواجہ سراؤں کے 2 گروہ میں جھڑپ ہوئی۔ رورل پی ایس کے روبرو دونوں گروہ نے ایک دوسرے پر مرچ پاؤڈر اور پتھر پھینکے، جس سے افراتفری مچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق بھیک مانگنے کو لے کر پنیام اور نندیال کے خواجہ سراؤں کے گروہ کے درمیان طویل عرصے سے تنازع چل رہا ہے۔ پنیام کا گروہ نندیال میں بھیک مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں نندیال کا گروہ انہیں روک رہا ہے۔ اسی سلسلے میں رورل پی ایس کے روبرو دونوں گروہ آپس میں ٹکرا گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر مرچ پاؤڈر اور پتھر پھینکے، جس کی وجہ سے افراتفری مچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی 2 ٹاؤن رورل پولیس نے وہاں پہنچ کر لاٹھی چارج کیا اور 100 سے زائد خواجہ سراؤں کو حراست میں لے لیا۔ الوال کے رامالیم میں ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ سارقین 30 تولے سونا اور 70,000 روپے نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق الوال کے رامالیم میں سارقین نے ایک مقفل مکان کو اپنا نشانہ بنایا اور سرقے کی واردات انجام دی۔ بتایا جاتا ہے کہ مکین اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ مالک مکان نے انکشاف کیا کہ سارقین نے 30 تولے سونا اور 70,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ مالک مکان کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر سارقین کی تلاش کا آغاز کیا ہے۔
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया कि फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट का मकसद ग्रेटर हैदराबाद के इलाके की बेहतरीन तरक्की को फरोग़ देना है। ऐवान असम्बली में बहस के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी यू टर्न नहीं है बल्कि राइट टर्न है, ताकि हैदराबाद की हकीकी सलाहियतों का अदराक किया जा सके। उन्होंने KTR पर तनकीद करते हुए कहा कि KTR जैसे एक बाखबर रहनुमा का गुमराहकुन मालूमात फैलाना मायूस कुन बात है। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट, जिसे 4 सिटी के नाम से भी जाना जाता है, का मकसद ग्रेटर हैदराबाद की बेहतरीन तरक्की को फरोग़ देना है। फ्यूचर सिटी के अहम पहलू हैं। उन्होंने बताया कि ग्रीन फार्मास्यूटिकल सनतों के लिए एक वक्फ मरकज़ होगी, जबकि AICT मसनवी ज़हानत और टेक्नोलॉजी के लिए एक खुसूसी इलाका रहेगा। उन्होंने हैदराबाद के रोशन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए मिलकर काम करने का पैगाम दिया है और लोगों के जहनों को बदएतमादी और गुमराहकुन मालूमात से न भरने का भी मशवरा दिया है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा को हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा का पुरअमन तौर से इख्तिताम हुआ। हज़ारों मुसल्लियों ने नमाज अदा की। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों का बड़ा इज्तिमा देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत हज़ारों मुसल्लियों ने नमाज अदा की। मक्का मस्जिद समेत हैदराबाद की दीगर मसाजिद में रमज़ान के आखिरी जुमा के मौके पर मुसल्लियों की कसीर तादाद नजर आई। रक़त अंगेज़ दुआएं भी की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल पर कई मुसल्ली वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में अपने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधे नजर आए। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को उत्तर प्रदेश के संभल में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। 1300 से ज़ायद CCTV कैमरों और ड्रोन्स के जरिए इलाके की निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश के संभल में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा की नमाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम देखने को मिले। शाही जामा मस्जिद समेत शहर की 400 ज़ायद मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सिविल पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। दरियासना पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को मुस्तैद रहने की भी हिदायत दी गई। बताया जाता है कि इलाके में 1300 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए और ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की गई। पुलिस का कहना है कि हसास इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरन निपटा जा सके। आवाम से इश्तियाल अंगेज अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में अमले की कमी पर हुकूमत को मुतवज्जो किया और उसे जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरकारी अस्पतालों में अमले की फुकदान की वजह से पेश आ रहे मसाइल को उजागर किया। उन्होंने अपने हल्के नामपल्ली के सरकारी अस्पताल में अमले की कमी की वजह से मरीजों को पेश आ रही दुश्वारियों को भी हुकूमत के इल्म में लाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करे और सरकारी अस्पतालों में अमले का तकर्रुर करते हुए मरीजों को राहत पहुंचाए। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने शमशाबाद मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया है। रिहायशियों से शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने शमशाबाद मंडल में कई अहम मुकामात का दौरा किया, जिनमें गटला बेगमपेट, माधापुर में विस्पर वैली के करीब वाक़ इलाका, फिल्मनगर बस्ती, तोंडापल्ली गांव व दीगर शामिल हैं। इन इलाकों में सरकारी अराजियात खतरे में बताई गई हैं। मज़कूरा मुकामात का मुआयना करने के बाद हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और अवामी अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाइड्रा के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया है कि हाइड्रा ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन को सख्ती से नाफिज करने को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स के KBR पार्क की अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। GHMC के वॉकवे को
मुनद्दम कर तामीरी काम अंजाम देने के बावजूद जीएचएमसी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर के वस्त में दिन की रोशनी में एक पार्क की जगह पर कब्जा कर लिया जा रहा है। पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने के नाम पर बंजारा हिल्स के केबीआर पार्क में जीएचएमसी के वॉक वे को मुनहदम कर वहां तामीरी काम जारी हैं। मख्तस अराजी से जायद अराजी पर कब्जा करते हुए तामीरात की जा रही हैं। इसके बावजूद भी बल्दी हुकाम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर इख्तिदार में आई है, उसे अब सच बोलने की जरूरत है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने जुमा को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से रियासत के लिए हासिल किए गए खर्च से मुताल्लिक दिए जा रहे बयान पर कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि 4,42,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि उन्हें 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अदा करना है। ये कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर इक़्तिदार में आई है, उसे अब सच बोलने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये तस्लीम करना ही मुनासिब होगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। बीआरएस रहनुमा ने बताया कि वजीर आपाशी ने खुद कौंसिल को बताया है कि कालेश्वरम बैरेजेस के गिरने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या ये कांग्रेस हुकूमत की नाकामी नहीं है कि वो आपाशी के लिए पानी फराहम नहीं कर पा रही है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने ये इंकशाफ किया है कि भारत राष्ट्रीय समिति हमेशा कांग्रेस की नाकामियों को बेनकाब करने का काम करती रहेगी और पार्टी की सिल्वर जुबली तकरीब जो कि 27 अप्रैल को मुनक्किद की जाएगी, बड़े पैमाने पर मुनक्किद होगी और इसमें हज़ारों कारकुनान शिरकत करेंगे। भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव इस मौके पर अवाम से भी खिताब करेंगे। संगारेड्डी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस परितोष पंकज ने अपनी टीम के साथ जामा मस्जिद पहुंचकर मुसल्लियों से मुलाकात की और उन्हें शब कद्र और ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद दी। शब कद्र के मौके पर और जामा मस्जिद के सदर गौस अली की दावत पर परितोष पंकज सुपरिटेंडेंट संगारेड्डी ने अपनी टीम के साथ जामा मस्जिद का दौरा करते हुए तमाम मुसल्लियों से मुलाकात की। इस दौरान मुसल्लियों को शब कद्र और ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद भी दी गई। तमाम मुसल्लियों के बशमूल सदर मजलिस गौस अली और सरपरस्त आला ज़बी मुशर्रफ व दीगर कई अफराद की जानिब से पुलिस सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम का इस्तकबाल किया गया और उन्हें तहनीत पेश की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से जुमातुल विदा को अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज करने की अपील की है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के जंतर मंतर और पटना के धरना स्थल पर मुसलमानों के जोरदार एहतजाज ने बीजेपी की हलीफ जमातों की सफ़ों में हलचल मचाने का काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी एक पुरजोर एहतजाज की क़यादत करने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आगाह किया है कि वक्फ तरमीमी बिल एक घिनौनी साजिश है और इसका वाज़ेह मकसद मुसलमानों को उनकी मसाजिद, ईदगाहों, मदारिस, दरगाहों, खानाखाहों, कब्रिस्तान और उनके खैराती इदारों से महरूम करना है। और अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो सैकड़ों मसाजिद, ईदगाहें, मदारिस, कब्रिस्तान और खैराती इदारे मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने एक वीडियो जारी करते हुए मुल्क के हर मुसलमान से पुरजोर अपील की है कि वो जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर मस्जिद पहुँचे और अपने गम व गुस्से का पुरअमन व खामोश मुजाहरा करें। उन्होंने जुमातुल विदा के मौके पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने के बाद उसकी वीडियो और फोटोज हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने को भी कहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी मसखती ग्राउंड के करीब राशन किट्स तकसीम की गई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज की ज़ेर निगरानी AIMIM के यूथ आइकन यासर अरफात ने सादिक सिराज AIMIM सीनियर लीडर के हमरा मसखती ग्राउंड दाराब जंग कॉलोनी के करीब
ضرورت مندوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی دیکھے گئے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف خاموش احتجاج کے ایک حصے کے طور پر نماز جمعہ کے لیے مکہ مسجد آنے والے مصلی اپنے اور دوسروں کے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھتے نظر آئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور یونائیٹڈ مسلم فورم کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف الوداع جمعہ کے موقع پر خاموش احتجاج کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ مسلمانان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاج درج کروائیں اور وقف ترمیمی بل کی سختی سے مخالفت کریں۔ جمعہ کو تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے والے کئی مصلی اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھتے نظر آئے۔ قبل ازیں مسلمانوں میں سیاہ پٹیاں بھی تقسیم کی گئی۔ کچھ مصلیوں کو اپنے اور دوسرے مصلیوں کے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیلاگ کالج میں تقریر کے دوران طلباء کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیلاگ کالج میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے خطاب بھی کیا اور تقریر کے دوران انہیں طلباء کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ طلباء نے پولنگ کے بعد تشدد اور عارضی کار عصمت دری کیس پر نعرے بازی کی اور سوالات اٹھائے، شدید احتجاج کیا۔ اس دوران مزید کشیدگی اس وقت دیکھی گئی جب مظاہرین نے بنگال میں ہندوؤں کے تحفظ کو لے کر تشویش ظاہر کی، جس پر ممتا بنرجی نے جواب دیا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے ہیں۔ ایس ایف آئی یو کے کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے میں ممتا بنرجی کی حکومت پر کرپشن اور جمہوریت کو دبانے کا الزام لگایا گیا۔ ممتا بنرجی نے احتجاج کرنے والوں کو فرقہ پرست دوست قرار دیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے گچی بولی کے انڈور اسٹیڈیم میں منعقد قومی کراٹے چیمپئن شپ 2025 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کھیلوں کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے گچی بولی کے انڈور اسٹیڈیم میں قومی کراٹے چیمپئن شپ 2025 کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے سربراہ مہیش کمار گوڑ، وزیر پونم پربھاکر اور اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار و دیگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کھیلوں کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی قسم کے کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کے لیے مکمل تیار ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ ملک میں بہت سے کراٹے کھلاڑی ہیں۔ سال 2030 کے اولمپکس کے لیے کھلاڑیوں کو ترقی کرنی چاہیے اور اس طرح سے تیاری کرنا چاہیے کہ وہ ان مقابلوں میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایشین کراٹے چیمپئن شپ بھی آنے والے دنوں میں حیدرآباد شہر میں منعقد کی جائے گی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مسجد حکیم میر وزیر علی میں جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنے کی تلقین کی۔ رمضان مبارک کے چوتھے جمعے یعنی الوداع جمعہ کے موقع پر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام مسجد حکیم میر وزیر علی میں جلسے یوم القرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے جلسے سے خطاب کیا اور مسلمانوں کو ریاکاری سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے رمضان کے آخری عشرے میں کثرت سے دعائیں کرنے، عبادتوں کا اہتمام کرنے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔